समुदाय तपाईहरु सबैलाई नमस्कार र धन्यवाद हाम्रो उद्घोषकज्यूलाई जसले मलाई यहाँ स्वागत भाषणको निम्ति उहाँले मलाई निम्त्याइदिनु भएकोमा म उहाँप्रति मुडी धन्यवाद छु र आज हाम्रो 20 सुजाचिन क्षेत्रमा हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहब मिस्टर पीएस गोलेज्यू यहाँ हाम्रो माझमा आइपुगिरहनु भएको छ र म उहाँलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट र मेरा सम्पूर्ण 20 सुजाचिनका अति आदरणीय जनता जनार्दन र हाम्रा यसै स्कुलका हरेक विद्यार्थीहरूको तर्फबाट पनि म उहाँलाई मुडी धन्यवाद सहित उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु र यसमा हाम्रा ऋणक क्षेत्रका विधायक हाम्रा विष्णु खतिवडाज्यू पनि यहाँ पाल्दिनु भएको छ उहाँलाई पनि म वेलकम गर्दछु र यसै क्रमै अनुसार हाम्रा जुम सालगाडीका एमएलए साहिबा म्याम सुनिता गजमेरज्यूलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्दै हाम्रा अरु विभिन्न स्थानमा रहनुभएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाउ गाउँले दाजुभाइ सबैलाई म सम्पूर्ण तर्फबाट उहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्दै मेरो यो आजको स्वागत भाषणलाई यही राख्दै म यहाँ ओझेल हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you, sir. Now we have a welcome dance by our students. On behalf of the school family on this historical event of Lingtam Secondary School, take this great opportunity to welcome our chief guest, Honorable Chief Minister of Sikkim, Sri Prem Singh Tamangju, Honorable Area MLA Rinok Sri BK Khatiwada sir, Honorable Area MLA Jum Salgari Srimati Sunita Gazmir ma'am, Honorable Confidential Secretary Sri Vikas Basnet sir, Honorable Area Incharge 20 Sujachin Sri Dambar Kumar Pradhan, Honorable Piaro sir, respected heads and representatives of all departments, Honorable Jilla Daksha and Jilla Panchayat members, Honorable Gram Panchayat members, respected CLC, BLC and WLC members, respected sub-divisional heads, BAC heads, school heads, teachers, respected ex-headmasters of Lingtam Secondary School and also ex-teachers, respected founder members, landowners and families of founder members, alumni association members, parents, guardians, students, NGOs, self-help groups and all well-wishers who have gathered here to witness this historical event. Lingtam Secondary School began its journey way back in 1960s as community school, where community members contributed monthly to pay the teacher. It started in a rented room in 1969, and a school management committee was formed in the same year 1969. And after 3 years, in 1972, the school got recognized and began receiving granting aid ₹60 per month from the government. Besides various obstacles, the committee members did not lose hope and kept on focusing on the issues of the school. Today, their persistent effort has realized and turned into reality.
On this august occasion today, we extend our sincere gratitude towards those founder members and the first school managing committee who have sown the seeds of knowledge in this tiny village. Because of the hard-earned effort and dedication, a single-room school has now blossomed into Lingtam Secondary School. Our thank goes to my predecessors and the dedicated teachers who have done their part for the betterment and upliftment of Lingtam Secondary School despite various ups and downs. This has been possible by the grace of one gentleman who generously donated land for the school without a second thought. He is none other than Mr. Tikaram Gurung, and we, the school family, take this great opportunity to thank Mr. Gurung today for his noble contribution to the society. Another gentleman, late Lakpathendu Bhutia, who worked as office attendant in this school, also donated land for school playground. Though he is not here with us to witness this golden moment, our prayers are always with him and his family. Today, Lingtam Secondary School stands high in all respects with the support of our esteemed department, honorable panchayats, members, school managing committees, parents, guardians and alumni members. It is indeed a matter of great satisfaction that Lingtam Secondary School has successfully striven for the empowerment of young minds for the last 5 decades, whether be it in the field of academics, core scholastic enrichment or sports. Gold has been the standard of exemplary purity and excellence since time immemorial, and I am happy to be the part of this milestone of Lingtam Secondary School. Thousands of students have passed out from Lingtam Secondary School till date, and many are doing well in their lives. Today, the school has a complete set of well-qualified and dedicated teachers, sufficient furniture, modern teaching techniques, smart classroom activity based and child-centered learning has been the teaching learning method in the school, where cordial relationship prevails among the students and the teachers. Parent-teacher often meet to discuss various issues relating to school. School managing committee members have been very supportive and cooperative. Panchayat members and community members always come forward for the development of the school. Every individual has played a part in development of school, Lingtam Secondary School. For example, Alumni Association of Lingtam Secondary School has set an exemplary deeds by voluntarily contributing for the purchase of school land very recently. We thank the family members of late Sangyedoji Bhutia for contributing the construction of hand wash facility in the school. We also thank Honorable Gram Panchayat member of Siganibas, Mr. Tenzing Serpa, for contributing in the repair work of assembly ground. We also thank the Honorable Panchayat member, Mr. Pempa Serpa, for contributing in the construction of truss and providing basic requirement for setting up smart classroom. We also thank Honorable Jilla Panchayat member, Mr. Tulman Rai, for contributing projector for the smart class. Also, we thank all the Panchayat members for contributing and helping for the development of the school. Today, the achievement of the school, today, 2 teachers of Lingtam Secondary School, Mr. R.L. Pradhan and Mrs. Pemalaki Serpa has been conferred by Commendation Award. Mr. R.L. Pradhan has also been conferred by Nation Builder Award 2019. Mr. I.B. Pradhan has been awarded by Certificate of ZIIEI, that is Zero Investment Innovations for Education Initiatives, hosted by Sri Aurobindo Society. Till date, 3 students have been selected for HCM scholarship and are studying in different reputed schools. Many have been registered for many pre-matric, post-matric, national merit scholarship schemes and various other Prerna and merit scholarship schemes. School has set up kitchen garden in the school with the support of Mr. Vaichung Bhutia and his team, Horticulture Department, Lingtam. We would like to thank for his contribution too. IT and multi-skill foundation courses have been implemented in the school since 2018.
Students have participated and backed prizes in various activities organized at subdivision level. Regarding the demand of the school, we have already placed in front of our Honorable Chief Minister of Sikkim, and Honorable Sir has already assured us to fulfill our dreams. So I need not explain everything here. So in the end, Honorable Sir, with the school fraternity and Golden Jubilee Celebration Committee are overwhelmed and blessed by your presence as our chief guest. Your presence as the chief guest in this tiny village shows your sincerity, simplicity, and concern for every citizen over all others. Your dynamic leadership has been an inspiration and hope for the younger generation. Honorable Sir, wish you all your good health and long life to guide Sikkim for a bright future. Thank you. Ladies and gentlemen, our chief guest, Honorable Chief Minister, is being felicitated by Golden Jubilee Celebration Committee. स्वर्ण जयन्ती समारोह समितिका अध्यक्ष एवं विद्यालय प्रमुख द्वारा आजका मुख्य अतिथि महोदयलाई अभिनन्दन जनाइँदैछ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको तस्बिर तयार भएको छ, गरेका छन् र सो तस्बिर पनि उहाँलाई स्मृति स्वरूप यो प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अश्विन गुरुङ जो हाल अहिले छुचाचेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा अध्ययनरत छन् र यसरी यी नानीले विद्यालयमा विभिन्न आफ्नो कला देखाएर विद्यालयलाई सिँगार्ने काम गरेका छन् भने आजको कार्यक्रममा हामी ती पूर्वजहरू जसले विद्यालय स्थापना गरेर सङ्घर्षमय जीवनमा पनि यहाँले शिक्षाको आवश्यकतालाई बुझेर जुन विद्यालय स्थापना गरे र आज यो स्तरसम्म ल्याइ पुर्याउन उहाँहरूको योगदान अविस्मरणीय छ र आजको यस कार्यक्रममा हामी उहाँलाई सम्मान जनाउन लागिरहेका छौँ। पूर्व सिक्किम पुरानो तिब्बत सीमा जाने रेशम मार्गको सुदूर ऐतिहासिक गाउँ लिङताम डाकलाइनमा सन् 1927 को फाल्गुन महिनामा पिता स्वर्गीय गर्जमान गुरुङ तथा माता स्वर्गीय जसुका गुरुङको कोखबाट जन्मिनु भई हजुर हामी माझ एक शताब्दीको ज्वलन्त इतिहास बोकेका वयोवृद्ध प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। यहाँले भावी सन्ततिको निम्ति लिङताम पाठशाला स्थापना हेतु भूमिदान जस्तो सराहनीय कार्य गरी ठुलो पुण्य कमाउनु भएको छ। सन् 1969 राज शासनकालमा सुभान लिङताम प्राथमिक विद्यालय समितिद्वारा सञ्चालन हुँदा यहाँले आफ्नो गाउँको प्रतिनिधि गर्दै विद्यालय संस्थापक समिति सचिव पदको कार्यभार ग्रहण गरी विद्यालय स्थापना गर्नमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको जान्न पाउँदा लिङताम माध्यमिक विद्यालय परिवार कृतज्ञ बनेको छ। यहाँको विद्यालय व्यवस्था प्रबन्धन सञ्चालन प्रतिको अविस्मरणीय योगदानलाई सम्बोधन साथै कदर गर्दै स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा भूमिदाता साथै संस्थापक समितिको सदस्यको रूपमा
यहाँलाई अभिनन्दन गर्न पाउँदा विद्यालय परिवार गर्व अनुभव गर्दछ। यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना राख्दै यो अभिनन्दन पत्र सहर्ष प्रदान गर्दछौँ। श्री टीकाराम गुरुङको अभिनन्दन साथै अङ्गवस्त्र प्रदान गरेर उहाँलाई सम्मान जनाइदिनु हुन, मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट प्रदान गरिदिनु हुन म निवेदन गर्दछु। श्री टीकाराम गुरुङ निङताम निवासी, यहाँलाई यसरी यहाँको यो जुन सराहनीय कार्यलाई कदर गर्दै समितिद्वारा आज सम्मान जनाउने कार्यक्रम भइरहेछ। हामी यहाँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। श्री थेन्डु शेर्पाज्यू पञ्चायतको विभिन्न पदमा रहेर स्कुललाई यहाँले भरपूर सेवा पुर्याउनु भएको हामी आयोजक समिति यानि विद्यालय परिवार यहाँप्रति कृतज्ञ बन्दै आज यहाँ सम्मान जनाउने कार्यक्रम भइरहेछ। भूमिदान प्रदान गरेर हामीलाई ठुलो ऋणी तुल्याउनु भएको छ र आज उहाँको स्वर्गीय लाक्पा थेन्डु भुटियाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यहाँको परिवारमा हामी बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्वर्गीय गाटो भुटिया स्थापना समितिका सदस्य रहेर विद्यालयलाई प्रगति गराउनमा यहाँ उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको आज हामी यसरी यहाँको परिवार सदस्यलाई अभिनन्दन जनाउन पाउँदा हर्ष व्यक्त गर्दछौँ। पूर्व शिक्षक श्री नारायण सिंह भुजेल र उहाँलाई हामी अभिनन्दनको निम्ति निम्ताउँदछौँ र यसपछि क्रमैसँग श्री सीपी छेत्री संस्थापक शिक्षक एवं विद्यालय प्रमुख, श्री दोजी शेर्पा पूर्व प्रधानाध्यापक। अभिनन्दन पत्र सेवामा श्रीमान नारायण सिंह खवास, गान्तोक पूर्व सिक्किम। मान्यवर महोदय, तमोसीमा ज्योतिषमयको मूल मन्त्रलाई हजुरले आत्मसात गर्दै प्रारम्भिक जीवनकालमा शिक्षक आर्जन पश्चात पुरानो तिब्बत रेशम मार्ग अन्तर्गत ऐतिहासिक लिङताम गाउँलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाई पहिलो शिक्षकको रूपमा सन्
1957देखि 1960सम्म न्यूनतम भत्तामा गुजारा गर्दै निजी शिक्षकको सादा जीवन जिउनुभयो। विद्यारूपी अमूल्य रत्नको बीजारोपण गर्दै अति विषम र प्रतिकूल अवस्थामा पनि युवा शक्तिको पहिचान बनेर अधिष्ठित भई आफ्नो उत्कृष्ट समय खर्चिनुभयो। यस भेगमा हजुरले आरम्भ गर्नुभएको शिक्षाको दियालो दीप्त भई आज हजुरको अभ्यास साकार भएको छ। यस उसले आज लिङताम माध्यमिक विद्यालयको यस ऐतिहासिक स्वर्ण जयन्तीको गरिमामय पुनित अवसरमा अनुग्रहित बन्दै यस भेगको पूर्वकालीन साक्षरता अभियानमा पहिलो शिक्षकको स्थानमा भूमिका निर्वाह गरे बापत हजुरको अविस्मरणीय योगदानलाई सम्वर्धन साथै कदर गर्दै सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना सहित विद्यालय परिवार यो अभिनन्दन सहर्ष प्रदान गर्दछौँ। प्रेम सिंह तामाङ, मुख्यमन्त्री सिक्किम सरकार, डम्बर कुमार प्रधान, क्षेत्र प्रभारी एवं प्रमुख सल्लाहकार, स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, सबनम गोले प्रधान अध्यापक एवं अध्यक्ष, स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, जिला 23 दिसम्बर 2019, स्थान लिङताम माध्यमिक विद्यालय पूर्व सिक्किम। धन्यवाद। Former teacher and in charge of the school, Sri Sipi Chhetri. पूर्व शिक्षक 1957 मा उहाँले यहाँ कार्य गर्नुभएको। सद्य श्री नारायण सिंह खवास उहाँलाई भुजेल सर भनेर यहाँ चिनिन्थ्यो त्यस समय र उहाँलाई अभिनन्दन भइरहेछ। अभिनन्दन पत्र सेवामा श्री सिपी छेत्री, लर्ड दलपचन, पूर्व सिक्किम। मान्यवर महोदय, लिङताम विद्यालयमा संस्थापक शिक्षकको रूपमा कार्य गर्दै विद्यालयलाई प्रगति पथमा लैजान अनि यसै क्षेत्रमा शिक्षाको बीजारोपणद्वारा समाज सुधार यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान जान्न पाउँदा लिङताम माध्यमिक विद्यालय परिवार यहाँप्रति गौरवान्वित बनेको छ। आज विद्यालयले सफलतापूर्वक 50 वर्षको लामो अवधि पूरा गरे बापत आयोजित स्वर्ण जयन्ती समारोहको शुभ अवसरमा संस्थापक शिक्षक तथा विद्यालय प्रमुखको रूपमा यहाँलाई अभिनन्दन गर्न पाउँदा विद्यालय परिवार एवं स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति गर्व महसुस गर्दछ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिप्रति ईश्वरीय कृपा रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दै यो अभिनन्दन पत्र हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद सहित प्रेम सिंह तामाङ, मुख्यमन्त्री सिक्किम सरकार, डम्बर कुमार प्रधान, क्षेत्र प्रभारी एवं प्रमुख सल्लाहकार, स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, सबनम गोले प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष, स्वर्ण जयन्ती समिति, दिनाङ्क 23 दिसम्बर 2019, स्थान लिङताम माध्यमिक विद्यालय पूर्व सिक्किम। धन्यवाद। पी छेत्रीज्यू यहाँ 1969 मा राज शासनमा यहाँले समितिद्वारा सञ्चालित स्कुलमा शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँले निर्वाह गर्नुभएको थियो भने विद्यालय प्रमुखको पनि भूमिका निर्वाह गर्दै 1972 मा जब यो लिङताम माध्यमिक विद्यालय सरकारी अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त हुन गयो, 25 वर्षको लामो यहाँले दीर्घकालीन सेवा लिङताम विद्यालयमा विभिन्न पदमा रहे। सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक निम्न माध्यमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय आदि विभिन्न पदमा रहेर लिङताम विद्यालयलाई यसरी 25 वर्ष लामो सेवा पुर्याउँदै यहाँको नेतृत्वमा विद्यालयले धेरै उन्नति गरेको हामी पाउँदछौँ र
पठाउँदछु र यसरी नै आजको यस स्वर्णिम अवसरमा हामीले पनि सिल्क रुट टुरिज्म डेभलपमेन्ट सोसाइटी पनि यो क्षणलाई केही पनि कम्तीभन्दा कम्ती समय नगुमाई हामी सरकार समक्षमा हाम्रो यहाँ फस्टाइरहेको पर्यटन विकास सम्बन्धी हामी कुराहरू राख्ने हामीले हाम्रो गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेसन कमिटीलाई अनुमति मागेर यहाँ म उभिएकी छु र विशेष यो संस्थाले भविष्यमा सिल्क रोड यानि रेशम पुरानो रेशम मार्गको पूर्ण रूपले संरक्षण गर्नेछ र साथै यस भेगमा फस्टाउँदै गइरहेको पर्यटन व्यवस्थाको दीर्घ आयु साथै चिरकालसम्म पर्यटन व्यवसायलाई बचाइराख्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ र यसरी नै हाम्रो यस भेगमा रहेका सम्पूर्ण जति पनि पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर आफ्नो जीवन धान्ने कामहरू गरेर आफ्नो परिवारलाई अघि बढाउने कोसिसहरू यहाँको बासिन्दाहरूले गरिरहेको छ र त्यसमा हामीलाई कतिवटा समस्याहरू आइपर्न गइरहेको छ। यसै कारण आज यस स्वर्णिम क्षणमा हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री स्वयं यहाँ पदार्पण हुनुभएको कारणले गर्दा हामी उहाँ समक्ष यो सम्पूर्ण भेगका जनताहरूको तर्फबाट हामी बिन्ती बिसाउन चाहन्छौँ। विशेष गरी यो प्रोटेक्टेड एरिया पर्मिट जो रङ्गी बजारबाट अहिले रङ्गी पुलिस स्टेसनबाट वितरण भइरहेको छ, यो दिनदिनै बेसी टुरिज्म फैलिएकोले गर्दा रङ्गी बजार बिचमा पार्किङ भएकोले गर्दाखेरि टुरिज्म जब पिक सिजन हुन्छ त्यति बेला गाडीहरूको बेसीमा बेसी पार्किङ भएर हामीले हस्पिटल डाँडासम्म साथै पर राते खोलासम्म पनि पार्किङ नभएर गाडीहरू काँटी भएकोले गर्दा हामी जनसाधारणलाई अति नै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चेकपोस्ट पनि लिङकाममा छ र यस कारणले पर्मिट पनि हामी सरकारद्वारा यही लिङकामबाट नै पर्मिट इस्यु गरिदिया जाओस् भनेर म विनम्र निवेदन पठाउँदछु। यसमा हामी चालक महोदयलाई पनि यदि यस्तो खालको हामीलाई सरकारले यहाँ पर्मिट यहीँबाट इस्यु गराउने उहाँको प्रबन्ध गरिदिनु भयो भने हामी अनलाइनलाई सबै डकुमेन्टहरू चेक गरेर अनलाइन पनि पर्मिट हामी सबै कारवाही पुरा गरेपछि अनलाइन पर्मिट पनि हामी सुविधा दिन हामी तयार छौँ र यहाँको टुरिज्म व्यवसाय सम्पूर्ण रूपले घरेलु तथा डोमेस्टिक यानि इन्डियन टुरिस्टमाथि निर्भर भएकोले गर्दा कुनै पनि विदेशी पर्यटकहरू यहाँ आउन नपाउने कानुन भएकोले गर्दा सम्पूर्ण यहाँ भएका स्टेक होल्डरहरूबाट यो अर्जी छ सरकारप्रति कि हामीलाई पनि यहाँबाट नथुलाको पर्मिट दिएर जाओस्। कम्ती भन्दा कम्ती दिनमा 20 देखि 25 वटा गाडीसम्म हामीले यहाँ लिङकामबाट नै पर्मिट पाउन सक्यो भने यहाँको जनसाधारणलाई अति नै फाइदा पुग्नेछ भन्ने हजुर समक्षमा यो म जानकारी दिन चाहन्छु। र यसरी नै यो नथुला पर्मिटको लागि सरकारको तर्फबाट जुन चाहिँ टुरिज्मको लागि असेटहरू छ, यहाँ बिल्डिङहरू बनाइनु पर्ने छ, यसको कुनै पनि जरुरी छैन किनभने यहाँ अलरेडी टुरिस्ट एम्युनिटी सेन्टर भनेर सरकारले टुरिज्म डिपार्टमेन्टले बनाइसकेको कारणले गर्दाखेरि ठुलो भव्य रूपमा कुनै पनि एउटा बिल्डिङहरू निर्माण गर्न नपर्ने यहाँनिर त्यस्तो खालको एउटा अगाडिदेखि नै बन्दोबस्त भएको कारणले सरकारद्वारा यो नथुला पर्मिट पनि हामीलाई दिया जाओस् भन्ने हामी सरकार समक्षमा हामी बिन्ती भाव राख्न चाहन्छौँ। गर्नका साथै समितिको सोसाइटीको मागलाई राख्न लागिरहनु भएको छ। प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप तथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। Wala, I'll be
बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसी किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसदी फिसल कर खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। Thank you, dear students, for the wonderful performance. Now again, I would like to call Nepali dance fusion. Fusion Nepali dance.
आज चुनाव सकेपछि यानी सिक्किममा 25 वर्ष बाद एउटा नयाँ सरकार परिवर्तन भएपछि अनि सरकारले 6 महिना 23 दिन नागेपछि आज पहिलोपल्ट पूर्व सिक्किमको यो 20 सुजाचे निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईहरुसँग भेट्ने मौका पाएँ र यसको निम्ति म विशेष रूपले म स्वर्ण जयन्ती समारोह आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि 20 सुजाचे निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी हारे तापनि तर तपाईहरुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। तपाईले आफ्नो सहयोग तपाईले योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज म यस मञ्चबाट तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त पूर्व सरकारमा हो भनेदेखि जुन निर्वाचन क्षेत्र हारेको हुन्छ त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीले पहिला टेक्दैन अनि यो कुरा पक्का सही घटना हो। 2014 मा जब सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले 10वटा सिटमा आफ्नो विजय हासिल गरेपछि 3 ताका मुख्यमन्त्री महोदयले भाषण गर्नुभएको थियो कि जुन निर्वाचन क्षेत्र हारेको छ त्यसमा चाहिँ म सुकौरो लगाइदिन्छु, यानी पूर्ण रूपले त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा हामी विकास गर्दैनौं या सरकारको तर्फबाट विकास नहुने घोषणा उहाँले गर्नुभएको थियो। तर आज 25 वर्ष बादमा सरकार पनि परिवर्तन भएको छ, पार्टी पनि परिवर्तन भएको छ, मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तन भएको छ, मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन भएको छ र आज त्यस्तो सरकार छैन। म चाहन्छु कि जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट हामी हारेका छौं, जुन निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईहरुले कर परेर होस् या कर कापमा परेर होस् या परिस्थिति बस तपाईहरुले गए 2019 को चुनावमा हामीलाई भोट नदिएको होस्, तर त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको मन जितेर 2024 मा हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हामी लागेका छौं। त्यसैले गर्दाखेरि आज मेरो व्यस्त समय भए तापनि, किनभने यो सालको 2019 सालको अब अन्तिम महिना हो यो अनि हाम्रो हातमा वर्किङ डे खाली अब आजदेखि बाहेक 2 दिन मात्रै छ। आज भोलि अनि 26 तारिक, 24 तारिक अनि 26 तारिक। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो कार्यालयमा बस्ने एकदमै नितान्त आवश्यक थियो। मेरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कामहरू थियो, तर पनि त्यो मुख्य कामहरूलाई छोडेर भए तापनि तपाईहरुको यो पछौटे जग्गा नै भन्नु पर्यो, तपाईहरुको यो दुर्गम क्षेत्र नै भन्नु पर्यो, लिङकाम सेकेन्डरी स्कुलको यो स्वर्ण जयन्तीमा मैले आफ्नो सहभागिता दिन पाएँ। अनि म किन तपाईहरुको माझमा आएको भनेदेखि तपाईलाई हौसला दिनको लागि आएको हो। सारा 20 सुजाचे निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण जनतालाई हामी भन्नका लागि आएको हौ। तपाईहरु नसुर्ताउनुहोस्, तपाईले हामीलाई जिताउनु भएन तर हामी चाहिँ तपाईहरुलाई छुटाउँदैनौं।
तपाईलाई जस्तो जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा काम हुन्छ, जस्तो जितेको निर्वाचन क्षेत्रको जनताले फाइदा पाउँछ, त्यस्तै हारेको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि हामी काम गर्छौँ, हामी उहाँहरूलाई पनि फाइदा दिन्छौँ भन्नको लागि आएको हो। अनि त्यो भन्दा पनि बढी आज स्कुलको यो कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि मैले पनि कलेजको जीवनसम्म या कलेज लाइफसम्म मैले पनि विद्यार्थी जीवन गुजारेको हुँ। त्यसपछि आएर क्लास 12 सकेपछि प्राइमेरी टिचर पनि गरेकै हो। त्यसपछि दार्जिलिङ गभर्नमेन्ट कलेज समाप्त गरेपछि मैले पनि ग्रेजुएट टिचर गरेकै हो। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थी नानीहरूको विशेष गरेर स्टुडेन्टहरूको एउटा उत्साह हुन्छ, उमङ्ग हुन्छ, किन आफ्नो स्कुलको 50 वर्ष पुगेको खुसियालीमा या हर्षोल्लासमा या स्वर्ण जयन्ती समारोहमा कुनै पनि सरकारको तर्फबाट ठुलो मान्छे, ठुलो व्यक्ति, अफसर आएर केही भनिदियोस्, हौसला दियोस्, जोस दियोस् भन्ने एउटा खुसीको लहर हुन्छ। अनि त्यो दिन आउनुभन्दा अगाडि 15 दिन अगाडिदेखि नै तपाईँको विद्यार्थी नानीहरूले लुगा धुने, सफा गर्ने, सबै है लुगा फाटा चटाकचिटिक गर्ने क्रम हुन्छ। यदि त्यो दिन चाहिँ मुख्य अतिथि जसलाई चाहेको छ सरकारको पक्षबाट यदि आएन भनेदेखि निराशामा बदलिन्छ भनेर म तपाईहरुको खुसीलाई, तपाईहरुको जोसलाई, तपाईहरुको हौसलालाई निराशामा होइन हर्षमा परिणत गर्नका निम्ति आएको हो। विशेष गरेर विद्यार्थी नानीहरूलाई। तर म आज भन्न चाहन्छु जो पनि आज यसै पाठशालाबाट क्लास इन्फेन्टदेखि पढेर, भनौँ इन्फेन्ट भनिन्छ या भुइँ क्लासदेखि पढेर क्लास 10 सम्म पढिसकेर उहाँहरू जानुभयो। कतिजना यसै स्कुलबाट पढ्ने विद्यार्थीहरू, भूतपूर्व विद्यार्थीहरू ठुलो ठुलो औदामा होलान्, कोही राजनीतिमा होलान्, कोही व्यापारमा होला, कोही कता होला, कोही कता होला। र आज हाम्रो समक्षमा पनि धेरै भूतपूर्व शिक्षकहरू पाए जसले यो स्कुललाई सुरु गरेको राजाको पालीमा 1975 भन्दा अगाडिदेखि नै उहाँले शिक्षकको रूपमा काम गरेर आएको मैले टिचरलाई पनि भेट्न पाएँ। यो मेरो अहोभाग्य हो। अनि जो पनि आज जीवित हुनुहुन्छ, जो पनि आज यो स्वर्ण जयन्ती समारोहमा तपाईहरु उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ है, भाग्यमानी हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। तर म त्यो स्टुडेन्ट हो, म त्यो विद्यार्थी हो कि म चाहिँ मलाई लाइफ या मेरो लाइफ हिस्ट्रीमा हेर्नु भने म सोरेङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल म पढेको विद्यार्थी। अनि म पढ्दाखेरि मेरो पापा या मेरो बाउ स्कुल चपरासी गर्नुहुन्थ्यो, स्कुलमा पिउन गर्नुहुन्थ्यो र उहाँसँगै मैले पनि त्यो स्कुलको हेरचाह गरेको। विन्टरमा छुट्टी हुँदाखेरि तपाईको स्कुलमा रुङ्ने काम पनि गर्थ्यो, सबै काम गरेको। तर म त्यो विद्यार्थीभित्र पर्छ तपाईहरु जस्तो भाग्यमानी होइन कि सोरेङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको स्वर्ण जयन्ती पनि भयो है, 50 वर्षको पनि भयो, 75 वर्षको पनि भयो, 100 वर्षको पनि भयो। तर त्यो समारोहमा मैले कहिले पनि उपस्थिति दिन पाएन। र गए साल 2018 सोरेङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको सेन्टिनेरी थियो, मतलब 100 वर्ष पुगेको एउटा ऐतिहासिक एउटा दिन भनिन्छ। एउटा विद्यार्थीको लागि, एउटा आफू स्कुल पढेको, आफूले पढेको स्कुलको 100 वर्ष पुगेको एउटा समारोह भनेको एउटा ऐतिहासिक क्षण हो। अब कतिको खुसी हुन्छ त्यो दिन, त्यो तपाईले अनुभव गर्न सक्छ। तर 2018 जुन समारोह भयो त्यो समारोहमा मैले चाहँदै पनि म त्यो समारोहमा उपस्थित हुन पाएन। किनभनेदेखि 2018 म अपोजिसन पार्टीको लिडर थिएँ है। म सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तपाईको म अध्यक्ष भएकोले गर्दाखेरि 3 ताकको सरकारले चाहिँ यदि पीएस गोरेलाई बोलायो भनेदेखि चाहिँ हामी आउँदैनौँ है, हामी आउँदैनौँ, कुनै पनि फङ्सन गर्दैन भन्ने जब फरमान जारी भएपछि स्कुल समितिले या आयोजक समितिले मलाई निम्तो दिएन, ताकि मेरो घर त्यही थियो। म त्यसै स्कुलमा विद्यार्थी पनि गरेको अनि त्यसै स्कुलमा म शिक्षक पनि गरेको है। तर पनि मलाई निम्तो नदिँदाखेरि मलाई कतिको दुःख लाग्यो त्यो तपाईले अनुभव गर्न सक्छ।
र म चाहिँ त्यो विद्यार्थीभित्र पर्छ जसले आफ्नो स्कुलको गोल्डन जुब्ली पनि है जुब्लीको समारोहमा म उपस्थित हुनु पाएन, त्यसपछि 75 इयर्सकोमा पनि पाएन, अनि त्यसपछि सेन्टेनरी 1 वर्षको पनि पाएन त्यस्तो। तर आज बिल्कुल सरकार अर्को छ है, समय बदलेको छ, सँगसँगै सरकारको सोच पनि बदली भएको छ र आज हामीले कुनै पनि सामाजिक कार्यक्रमहरूलाई, कुनै पनि जातीय कार्यक्रमहरूलाई, कुनै पनि स्कुलको कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपले राजनीतिदेखि अलग राखेर तपाईको हामीले काम गर्दैछौँ र हामीले काम गर्न सुरु गरेका छौँ। हामी सिक्किममा भोटिया, लेप्चा, नेपाली अनि पुराना व्यापारीहरू बसोबास गरेको सिक्किम हामी मिलेर बस्नुपर्छ अनि हामी कहिले पनि छुट्नु हुँदैन। अनि राजनीतिक तौरमा आफ्नो आफ्नो विचार होला, तर हामी सामाजिक तौरमा तिमी यो पार्टीको म यो पार्टीको भन्ने कहिले पनि कुरा गर्नु हुँदैन। यही कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नको लागि म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर नानीहरू, विद्यार्थी नानीहरू, हेर्नुहोस् आज तपाईँहरूकोमा धेरै सुविधा छ है, आज विभिन्न सुविधाहरू छ। सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई युनिफर्म फ्री पाउँछ, तपाईँहरूले जुत्ता फ्री पाउँछ, खाता फ्री पाउँछ, किताब फ्री पाउँछ, सबै फ्री पाउँछ। तर आज हामीले हाम्रो विद्यार्थी जीवनको कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी उहिले पढ्दाखेरि अर्काले पढेको किताबलाई किनेर पढ्नु पर्थ्यो। जस्तै म क्लास 8 मा छु, अब 9 म पास भयो भने मैले 9 मा पढ्दै गरेको दाजु दिदीको किताब चाहिँ हाफ दाममा किनेर पढ्ने त्यति बेलाको चलन थियो। अनि तपाईँको विन्टर छुट्टीमा अब स्कुल लाग्दैछ, अब किताब किन्नुपर्छ, युनिफर्म किन्नुपर्छ भनेर विन्टरमा रोडमा काम गर्नु पर्थ्यो, रोडमा काम गर्नु पर्थ्यो, कुल्ली काम गर्नु पर्थ्यो, जो मैले पनि गरेको तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ है, सोध्नु सक्नुहुन्छ। त्यति बेला म लेबर काम गर्दाखेरि, रोडमा एडिसनल ग्याङमा काम गर्दाखेरि, रोड सफा गर्ने काम गर्दाखेरि 4 रुपियाँ दिनको ज्याला पाउँथ्यो। अनि त्यही 4 रुपियाँ कलेक्सन गरेर गएर युनिफर्म किन्थ्यो अनि हामीले त्यसरी पढ्थ्यौँ र धेरै कठिनाइ थियो। तर आज तपाईँहरूको थुप्रो सुविधा छ। आज तपाईँहरूकोमा डिजिटल एजुकेसन सुरु भयो, विभिन्न पाठ्यक्रम अन्तर्गत तपाईँलाई विभिन्न शिक्षा, विभिन्न सब्जेक्टहरू तपाईँलाई पढाइन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको काम हो अहिले पढ्ने। तपाईँ सबैजनाले सुन्नुहोस्, तपाईँहरूको एउटै काम हो, तपाईँहरूले लाइफ जुन पाएको छ अहिले विद्यार्थी जीवन, त्यो तपाईँहरूको गोल्डन लाइफ हो भनिन्छ। स्टुडेन्ट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ है। अनि यो गोल्डन लाइफ तपाईँको यस्तो क्षण हो जुन क्षणमा, जुन समयमा तपाईँले जस्तो तपाईँलाई बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै बनिन्छ। तपाईँले इँटा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ इँटा हुनसक्छ अहिले विद्यार्थी जीवनमा। तपाईँ होइन इँटा होइन म हलबक हुन्छु भने पनि तपाईँ हलबकको फर्मा जस्तो लगाएर हुनसक्छ, तपाईँ जे पनि हुनसक्छ। तर तपाईँहरूले मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ, शिक्षक शिक्षिकाको आदर गर्नुपर्छ। तर अहिले पहिला हामी स्टुडेन्ट या विद्यार्थी हुँदाखेरि उताबाट टिचर आयो भने, कुनै पनि शिक्षक शिक्षिका आउँदै थियो भने शिक्षक शिक्षिकालाई क्रस गर्न है, हाम्रो टिचरलाई क्रस कसरी गरौँ भनेर पहिल्यै नर्भस हुन्थ्यो हामी। मतलब हाम्रो खुट्टा लर्बरिन्थ्यो, या त हामी अर्को बाटो छड्केर उँभो बाटो लागेर हामी शिक्षकदेखि हामी तर्किन्थ्यौँ। यो होइन, हामीले शिक्षक शिक्षिकालाई हामीले एभोइड गरेको थिएनौँ त्यति बेला, तर हामीले शिक्षक शिक्षिकामाथि डर राख्थ्यौँ र हामी सम्मान गर्थ्यौँ। तर अहिले कहीँ सुन्नमा आउँछ कि हाम्रो विद्यार्थी नानीहरू है शिक्षक शिक्षिकालाई टेर्दैन भन्ने छ। किनभने आज हेर्नुहोस्, शिक्षक शिक्षिका भनेको त्यो चिज हो जुन व्यक्तिले, जुन शिक्षक शिक्षिकाले तपाईँको भविष्यलाई राम्रो बनाउने काम गर्छ, तपाईँले सिकाउने काम गर्छ, तपाईँलाई राम्रो बाटोमा लाने काम गर्छ, त्यो शिक्षक शिक्षिका भगवानभन्दा कमी होइन। र आज भनिन्छ मन्दिरको अगाडि शिक्षक शिक्षिका भेट्यो भने पहिला मन्दिरलाई नमस्कार गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ टिचरलाई नमस्कार गर्छ भन्छ है, त्यो छ। तर सिक्किममा एउटा दुःख लाग्दो कुरा पनि छ, शिक्षक शिक्षिकालाई त्यति महत्त्व दिँदैन हाम्रो समाजले, त्यति दिँदैन है। यो हाम्रो एउटा सोसाइटीको सोच नै त्यस्तो छ, किनभने शिक्षक शिक्षिकाको त्यति इन्कम हुँदैन।
सुन्नुहोस् है, एक्स्ट्रा कमाइ हुँदैन। बिचारा पढ्नु पर्यो, चक खेलाउनु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। अनि के दिन्छ भने हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजमा एउटा विडम्बना छ कि जुन कर्मचारीकोमा बेसी पैसा हुन्छ या एक्स्ट्रा इन्कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मान्छौँ। से उदाहरण, एउटा टिचर या पिजिटी टिचर भन्नाले पिजिटी टिचर धेरै पढ्नु पर्यो, ग्रेजुएसन गर्नु पर्यो, एमए गर्नु पर्यो, अहिले त डक्टरेट गर्नेहरू पनि पिजिटी टिचरहरू छ। उहाँहरू पनि धेरैजना है शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। तर एउटा जुनियर इन्जिनियर हेरौँ, मैले जुनियर इन्जिनियरलाई हेला गरेको होइन है। जुनियर इन्जिनियर क्लास 10 पास गरेपछि 3 वर्ष 4 वर्ष पढेपछि उहाँ इन्जिनियर या डिप्लोमा भइहाल्छ। तर एउटा गाउँमा एउटा पिजिटी आउँदैछ अनि एकजना जुनियर इन्जिनियर आउँदैछ भने पहिला चाहिँ हाम्रो गाउँले आमा बाउले पनि हामीले पहिला जे स्टाफलाई नै नमस्ते गर्छौँ। जे स्टाफ तपाईँ कहाँ हिँड्नुभयो भनेर उहाँकै राम्रो खातिर गर्छ। अनि हामीले कहिले पनि शिक्षक शिक्षिकालाई राम्रो खातिर गर्दैनौँ। हामी के सोच्छौँ, यो नाथे शिक्षक शिक्षिका, यसकोबाट केही हुँदैन भनेछ। तर जुन शिक्षक शिक्षिकाले सबैभन्दा बेसी हाम्रो भविष्य सुधार्ने काम गरेको छ त्यो शिक्षक शिक्षिकालाई हामीले जहिले पनि इग्नोर गर्छौँ। हामीले जहिले पनि सेकेन्ड क्लास सिटिजनको रूपमा हेर्छौँ। त्यसैले गर्दा अब हामीले सोच बनाऊ कि सबैभन्दा पहिला अरू कर्मचारीलाई पनि याद गर्नु पर्यो। तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले शिक्षक शिक्षिकालाई आदर गर्यो भनेदेखि, उहाँलाई सम्मान गर्यो भनेदेखि शिक्षक शिक्षिका पनि खुसी भएर सबैजना है म चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षक नै गर्छु, म टिचर नै गर्छु, म टिचरको प्रोफेसनमा जान्छु भन्छ। तर आज कसैले पनि प्रायोरिटीमा तिमी के गर्छौ भनेर सोध्यो भने पढा लेखेको भाइ बहिनीले पनि म चाहिँ टिचर होइन, म चाहिँ अफसर बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु भन्ने नै उहाँहरूको उद्देश्य हुन्छ। त्यसैले गर्दा आज टिचरको शिक्षक शिक्षाको मोटो हराएको छ। र म चाहन्छु हाम्रो समाजलाई साँच्चै नै राम्रो बनाउनु भने हामीले पहिला शिक्षक शिक्षिकालाई आदर गर्न सिकौँ नानीहरू। अनि तपाईँहरूको यो क्लास 12 सम्म तपाईँहरू यहाँ पढ्न पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईँको कलेज जीवन सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरू जब कलेज सकेपछि आफ्नो खुट्टीमा उभिनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू जति बलियो प्रकारले टेक्छ स्कुलमा, जति बलियो प्रकारले टेक्न तपाईँले स्कुलमा सिक्छ त्यतिकै राम्रो प्रकारले तपाईँहरू जब कलेज सकेपछि पनि आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसैले गर्दा राम्रो प्रकारले पढ्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष रूपले आज म त्यो आदरणीय शिक्षक शिक्षिका वर्गलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँले त्यस्तो कहिले पनि गर्नुहुन्न, कहिले पनि छुटाउनुहुन्न। तपाईँले अब हामीले हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो किताबी ज्ञान त हामी दिन्छौँ, हामी पढाउने काम त गर्छौँ, तर उहाँलाई हामीले शिक्षक मतलब किताबी ज्ञान सँगसँगै हामीले उहाँलाई तपाईँको जीवनी ज्ञान पनि दिनुपर्छ, मानवताको शिक्षा पनि दिनुपर्छ। हाम्रो मानवताको शिक्षा नभएकोले गर्दाखेरि हामी कहीँ न कहीँ हामी फेल खाँदैछौँ, हाम्रो कमी हुँदैछ र हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजमा नराम्रो कुराहरू हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि अति आदरणीय शिक्षक शिक्षिका वर्गले जीवनी है किताबी शिक्षा सँगसँगै उहाँलाई जीवनी शिक्षा अनि मानवताको शिक्षा पनि दिनुपर्छ। जब कुनै पनि मान्छेको हृदयमा मान्छेमा मानवता बाँच्छ भनेदेखि उसले कहिले पनि नराम्रो काम गर्दैन। अब हामी यो सालदेखि आउने सालदेखि हामी एउटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हामी गुरुकुलको शिक्षा पद्धतिलाई सुरु गरौँ भनेर हामीले सोचेका छौँ। र यो गुरुकुलको शिक्षा भनेको यो प्राचीन कालको शिक्षा हो। अनि यो शिक्षाले हामीलाई किताबी ज्ञान मात्रै होइन, हामीले अरू ज्ञानहरू पनि सिकाउँछ। जस्तै भारतवर्षलाई तपाईँहरू जान्दछ कि भारतवर्षमा पहिला विदेशबाट विभिन्न देशहरूबाट हामीले शिक्षा आर्जन गर्नका लागि यहाँ आउँथ्यो। र भारतवर्ष तपाईँलाई सुनेको नालन्दा विश्वविद्यालय है विभिन्न देशहरूबाट त्यहाँ आएर शिक्षा लिन्थ्यो। त्यसैले गर्दा अहिले हाम्रो शिक्षामा अलिक कमी भएको, हाम्रो पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीकोमा कमी भएको, आज हामीले त्यो खालको शिक्षालाई पूर्ण गर्न सक्छ कि भनेर हामीले गुरुकुलको शिक्षा। अनि यो गुरुकुलको शिक्षा भनेर विद्यार्थी नानीले गुरुकुल भन्ने पिक्चर छ अमिताभ बच्चनको, त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यो है गुरुकुलको जुन प्रथा छ त्यो प्रथामा
मान्छे बाँच्यो भनेदेखि, विद्यार्थीहरू बाँच्यो भनेदेखि उनले कहिले पनि दुःख पाउँदैन, समाजलाई राम्रो खाले मेसेज दिन्छ, सन्देश दिन्छ भन्ने कुराले गर्दा हामी गुरुकुलको शिक्षालाई हामी एकदमै सुरु गर्ने हामी पर्खरमा छौँ र मैले घोषणा पनि गरिसकेका छौँ र यसलाई हामी पूर्ण गर्छौँ। र आज योग शिक्षा पनि भारतवर्षमा सुरु भएको छ है, तपाईँको वेद शिक्षाहरू पनि सुरु भएको छ। यही प्राचीन कालले नै भारतलाई साँच्चै नै अगाडि बनाएको थियो। प्राचीन भारत तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि इन्डियालाई, भारतलाई गोल्डन बर्ड पनि भनिन्थ्यो है, सुनको चिडिया एक जमानामा भनिन्थ्यो भनेदेखि हामीले यो खालको शिक्षा पद्धतिलाई अगाडि बढाउँ भने हामी लागेको छौँ। विशेष रूपले हामीले सरकार बनाउने बित्तिकै मैले सबै माननीय मन्त्रीगणहरूलाई, माननीय विधायकगणहरूलाई अनि माननीय चिफ सेक्रेटरी, त्यति बेलाको चिफ सेक्रेटरी अनि अहिलेको पनि चिफ सेक्रेटरी, सबै अफसरलाई, सचिवहरूलाई मैले भनेको थियो हामीले कमसेकम हामी सबैले कुनै न कुनै एउटा स्कुललाई एडप्ट गरौँ, एउटा स्कुललाई हामी एडप्ट गरौँ, लिउँ, गोत लिउँ है, काख लिउँ है, ताकि हामीले त्यो काखमा गोत लिनु भनेको नानीलाई जस्तो स्याहार्नु हो। गोत लिनु भनेको चाहिँ नानी, सानो नानीलाई स्याहार्नुलाई गोत लिनु भन्छ। अनि त्यस्तै प्रत्येक एमएलए साहबहरूले, प्रत्येक विधायकगणहरूले अनि मन्त्रीगणले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एकवटा स्कुल मात्रै गोत लियो भनेदेखि, एकवटा ठाउँलाई मात्रै, एकवटा ग्राम पञ्चायतलाई मात्रै एडप्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो स्कुल राम्रो हुन्छ है, विधायकहरूको निगरानीमा राम्रो हुन्छ, मन्त्रीहरूको निगरानीमा राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। विभिन्न है धेरैजना हाम्रो माननीय मन्त्रीगणहरूले या माननीय विधायकहरूले लिइसकेको छ, कतिले लिनुभएको छैन। अनि यसै क्रममा मैले पनि आफू पढेको स्कुल सोरेङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई मैले पनि गोत लिएको छु। अनि सोरेङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा के कमीहरू छ, के गर्नुपर्ने, त्यो कामहरू म आफै हेरेर काम गर्दैछु। त्यसो हुँदा त्यहाँको नानीहरू पनि, त्यहाँको शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि खुसी हुँदो रहेछ, धेरै अगाडि बढ्दो रहेछ भनेर मैले अनुभव गरेँ। त्यसपछि मैले पूर्व सिक्किमकै मैले अम्बा ग्राम पञ्चायतलाई मैले एडप्ट गरेको छु, भिलेजलाई है, ताकि त्यो गाउँमा मुख्यमन्त्रीको डाइरेक्ट निगरानी है एडप्ट गरेको छ भने सबै डिपार्टमेन्टले त्यहाँ के काम गर्नुपर्ने त्यो कामहरू हुन्छ। र मैले त्यहाँनिर कम्पनीलाई भनेर, विभिन्न कम्पनीहरूलाई भनेर त्यो ग्राम पञ्चायतभित्र के कमीहरू छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको पूर्वाधारहरूको के कमी छ त्यो बनाउन मैले लगाएको छु। त्यसो हुँदाखेरि राम्रो बन्दै जान्छ, सबैले एकवटा एडप्ट गर्यो भने। अनि इभन तपाईँहरूले पनि चाहनुभयो भने, अति आदरणीय शिक्षक वर्गले पनि चाहनुभयो भने तपाईँले पनि लिनुहोस् एकवटा प्राइभेट स्कुललाई गोत, मलाई पैसा दिनु पर्दैन, तपाईँले निगरानी दिनुहोस् अनि तपाईँले सरकार समक्ष कुरा ल्याइदिनुहोस् अनि विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले पनि लिनुहोस् न। हामी सबै मिलेर गरे पनि हाम्रो समाज तपाईँको अगाडि बढ्छ। तर है त जसको बुद्धि छ उसले बुद्धि दिएन, जसको धन छ त्यसले धन दिएन, जसको समय छ त्यसले समय दिएन भनेदेखि हाम्रो समाज अगाडि बढ्दैन। सुन्नुहोस् है, अनि जसकोमा बुद्धि छ उसले बुद्धि दिनुहोस्, जसकोमा धन छ उसले धन दिनुहोस्, जसकोमा समय छ समय दिनुहोस्। सबैमा भएको कुरा आफ्नो है, तपाईँको आफ्नो ट्यालेन्ट छ। अनि सबै मिलायो भने धन हुनेकोमा धन हुनेले धन दियो समाजलाई है, तपाईँको धन के अरे बुद्धि हुनेले बुद्धि दियो, अनि तपाईँको के अरे समय हुनेले समय दियो भनेदेखि धेरै हामी प्रगति गर्न सक्छौँ। हामी जस्तै कठिन कामलाई पनि हामी पार लगाउन सक्छौँ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले अब काम गर्नुपर्छ। जसको बुद्धि छ त्यो बुद्धि दिनुहोस्, जसकोमा समय छ तपाईँले समय दिनुहोस्। साँच्चै तपाईँको समाज, हाम्रो समाज अगाडि बढेर जान्छ र हामी सबै मिलेर चलौँ भन्ने एउटा कुरा हो। मैले कुरा राखेँ र मैले 6 महिना 23 दिनमा मैले बुझेका आज हाम्रो नानीहरू, गरिबको नानीहरू पनि आज यहाँबाट क्लास 12 सकेपछि दिल्ली, बेङ्गलोर, कलकत्ताहरू पढ्न जान्छ। अनि त्यहाँनिर हाम्रो हस्टेलको सुविधा छैन र हामी अब भविष्यमा यो 3टा जग्गामा, पहिलो दिल्लीमा,
अनि तपाईँको बेङ्गलोरमा अनि कलकत्तामा हामी हाम्रो सिक्किमे विद्यार्थी नानीहरूको लागि हामी हस्टेलको निर्माण पनि गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यही प्रकारले अनि हामी सरकारमा आउने बित्तिकै हाम्रो हामीले 170 जना संस्कृत ग्रेजुएट टिचरलाई हामी नियुक्ति दिएको छौँ ताकि हाम्रो संस्कृत पनि हाम्रो प्रत्येक स्कुलमा पढाओस्, ताकि संस्कृत भाषा भनेको चाहिँ भाषाहरूको मूल भाषा या देव भाषालाई संस्कृत भाषा भनिन्छ अनि संस्कृत भाषाबाट नै अरू भाषा सुरु भएको हो। त्यसले गर्दा यो संस्कृत भाषा त्यहाँ पढाउन सकोस् भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। यो सबै कुराहरू आज तपाईँको अगाडि मैले राखेँ र विशेष गरेर म तपाईँलाई आज अति आदरणीय गाउँले जनतालाई म यति भन्न चाहन्छु तपाईँको 20 छुजाचेन निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय जनता तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र साँच्चै ठुलो छ बृहत छ, तपाईँहरूको भोटर पनि ज्यादा छ। तपाईँहरूको प्राय यो भेगमा म आइपुगेको थिएन, यो मेरो पहिलोपल्ट हो, यो मेरो पहिलो भ्रमण हो अनि म उतापट्टि छुजाचेनतिर म घुमेको हो, गाउँमा पनि घुमेको छ र तपाईँहरूको गाउँ दुर्गम गाउँहरू छ, धेरै काम गर्नुपर्नेछ, धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्नेछ, तपाईँहरूको रोडको खाँचो छ, तपाईँहरूको विभिन्न पञ्चायत घरहरूको पनि खाँचो छ, थुप्रो खाँचो छ। अनि विशेष रूपले तपाईँको हाम्रो सिल्क रूट टुरिज्म डेभलपमेन्ट सोसाइटीले जुन काम गर्दैछ अब तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अनि तपाईँले राखेको मागहरूलाई हामी एकदमै पूर्ण रूपले काम गर्ने म तपाईँलाई वचन पनि दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो स्कुलबाट 2-4 डिमान्ड आएको छ, हाम्रो म्याडमले राख्नु भएको छ, हाम्रो हेड मिस्ट्रेसले राख्नु भएको छ कि 1 नम्बरमा तपाईँको डिमान्ड छ स्कुलको अपग्रेडेसन। अनि मैले जोइन्ट डाइरेक्टर साहबलाई मैले भनेको छु, मैले अर्डर दिएको होइन, उहाँलाई पनि मैले सल्लाह लिएको छु कि यो स्कुललाई सिनियर सेकेन्डरी स्कुल बनाउनु भन्दा अगाडि वरिपरि कतिवटा हाई स्कुलहरू छ, सेकेन्डरी स्कुलहरू छ, त्यो हेर्नुपर्छ र यदि सिनियर सेकेन्डरी स्कुल बनाउँदा विद्यार्थी नानीहरूको कमी हुँदैन, क्लास 11 मा तपाईँको 30 जना भन्दा ज्यादा हुन्छ भनेदेखि गए साल आउने सालदेखि हामीले 8 सेक्सन चलाउँदा हुन्छ पहिला। तर मैले के भनेको भन्दा हामीले स्कुल अपग्रेडेसन गर्यो तर हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर दिनु सकेन, हामीले बिल्डिङ दिनु सकेन, भोलि शिक्षक शिक्षिका दिनु सकेन भने फेरि त्यति बेला ठुलो नोक्सानी हुन्छ हाम्रो नानीहरूलाई। यो सोचेर हामी गर्ने, त्यसै हामी अपग्रेडेसन मात्रै गरेर तर फेसिलिटी दिनु सकेन भने हामी फेल खान्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले 15 दिनभित्रमा तपाईँले रिपोर्ट दिनुभयो भने, जोइन्ट डाइरेक्टर साहबले दिनुभयो भने हामी यसको फैसला पनि गर्छौँ। तर अब साइन्समा हामीले टिचर पाउनु साइन्समा टिचर पाउनु हामीलाई मुस्किल पर्छ सायदै होइन जोइन्ट डाइरेक्टर साहब साइन्समा धेरै कमी छ, झन् म्याथ्समा त छँदै छैन। अनि किन चाहिँ आजसम्म म्याथ्समा कमी भएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी म्याथ्स भनेपछि हामी डराइहाल्छ, हिसाब के पढ्दैछ, हिसाब सक्छ क्या तिमी भनिहाल्छ, सुन्नुहोस् है। अनि हाम्रो गार्जेनले पनि भन्छ नानीहरूलाई तिमी म्याथ्स पढ्छ सक्छ कि नानी, सक्दैन होला भन्छ। तर जम्मै कुरा यदि तपाईँले चाहनु भन्नु सक्नुहुन्छ अनि सबैभन्दा सजिलो त मलाई लाग्छ हिसाब लाग्छ म्याथ्स लाग्छ, सब्जेक्ट म्याथ्स साइन्स लाग्छ। किनभने तपाईँले ठिक्काले लेख्यो भनेदेखि त्यो हिस्ट्री लेख्नु पर्छ लामो, ठ्याक्क लेख्यो भने तपाईँले 100 मा 100 मार्क्स पाउँछ। अनि म पनि पहिला कलेज पढ्दाखेरि म सबैभन्दा कमजोर हिसाबमा थिएँ, तर मैले इकोनोमिक्स पढ्नु पर्यो कलेजमा, किनभने मेरो सब्जेक्ट कम्बिनेसन त्यस्तै पर्यो, मैले इकोनोमिक्स नहुने भयो मेरो लागि इकोनोमिक्स सब्जेक्ट भन्ने चाहिँ तपाईँको फलमको चिउरा चपाउनु जतिकै थियो। तर मैले कलेजमा 8 गरेँ अनि मैले पास पनि गरेँ, ग्रेजुएसन पास गरेँ। र 8 गर्नुभयो भने तपाईँले हिसाब पास गर्न सक्छ, हिसाबमा सधैँभन्दा ज्यादा लाउन सक्छ म्याथमेटिक्समा। र म्याथमेटिक्समा पढ्नेहरू आज धेरै छ, हाम्रो धेरै आउँदैछ, अझै आउनुपर्छ। तर म्याथ्स भनेर तपाईँले नडराउने र हाम्रो चाहिँ एउटा प्रविधि छ पहिला नै नगरिकनै डराएछ, सकिन्छ के भनेर, सकिन्छ, किन सकिँदैन हो क्या लु। मैले पनि सकिन्छ के चामलिङसँग लड्नु भनेको भए सकिन्थेन, तर मैले 8 गरेँ, सकिन्छ चामलिङलाई किन सक्दैन। म एक दिन त सक्छु भनेर 2009 मा म निस्केँ, मसँग केही पनि थिएन मसँग केही थिएन, पैसा रुपियाँ पनि थिएन अवसर पनि थिएन, कोही थिएन। म पहिला निस्किँदा मेरै साथीहरू पनि मसँगै पढ्ने साथीहरू पनि तर्केर हिँड्थ्यो, मेरोमा केही पर्यो भने आउँथेन। त्यस्तो स्थितिलाई सामना गर्दै गर्दै आज 25 वर्षको सरकारलाई तपाईँको आशीर्वादले हटाउन सक्यो। र तपाईँले नानीहरूलाई मैले भन्न चाहेको थियो भन्दा तपाईँले चिताउनु भयो भने इम्पोसिबल भन्ने कुरा चाहिँ डिक्सनेरीमा छैन।
पोसिबल छ भन्न चाहेको मैले। यदि मैले पनि सोचेको, मैले इम्पोसिबल सोचेको भए यो कुरा हुन्थेन। आज हामीले सरकार बदलिन सक्दैन, तर पोसिबल इम्पोसिबल भन्ने कुरा चाहिँ डिक्सनरीमा छैन। पोसिबल छ, त्यसले गर्दा तपाईँ सबैजनाले काम गर्नुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँहरूको हाम्रो म्याडमले कुरा राखेको छ स्कुल अपग्रेडेसन अनि रोडको लागि। मैले अघि नै हाम्रो रोड्स एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टका डी साब डिभिजन इन्जिनियर, हाम्रो इन्जिनियरलाई एसिस्टेन्ट इन्जिनियर मैले आदेश दिएको छु, उहाँलाई भनिसकेको छु तुरुन्त सर्वे गरेर अनि यो रोडको लागि हामीलाई जमिन चाहिन्छ अनि जमिन चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ है। जमिनमा तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ अनि नेगोसिएबल रेटमा तपाईँले दिनुपर्छ। अनि स्कुलको बिल्डिङ र अडिटोरियम हलको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो पनि हामी काम गर्छौँ। अनि प्ले ग्राउन्डको कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ अनि यो पनि हामी छानबिन काम गर्छौँ। र आज तपाईँले 50 वर्षको यो समारोह तपाईँले यो भव्यताको साथ तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्यो भनेदेखि अब तपाईँले प्लेटिनम जुब्ली है 75 वर्षको पनि यस्तै प्रकारले कार्यक्रम गर्न सकोस् भन्ने म तपाईँलाई शुभकामना दिँदै अनि तपाईँहरू सबै भूतपूर्व विद्यार्थीहरूलाई अनि वर्तमान विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिँदै मेरो छोटो कुराहरूलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। जय हिन्द, जय सिक्किम। La